Today class we discuss about the multiple choice question of morphology of flowering plants. Morphology of flowering plants. We go for first question. Select the mismatch pair. Select the mismatch pair. Option A is cap root system dicot, fibrous root system monocot, facilitated roots curcuma, steel root sugar cane. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ದಿ ಡೈಕಾಟ್ ವಸ್ತೆ ಮದರ್ ರೂಟ್ along with the mother root, the lateral root, primary lateral root ಮತ್ತೆ secondary lateral root be arises in all the dicotyledons. We take the monocot plants, that is all are fibrous root system. In all the monocot plants, this shows the fibrous root system. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ still root ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು that is a very important taproot system that will be found in the all the dicot plant. Fibrous root that will be found in the all the monocot plants. Still root that are commonly present in a that is a different types of root that is that can grow on the above the soil surface. That is another type of roots. That is still roots are commonly that are present in a maize plant as well as sugarcane. That belong to the same root like that monocot root. The above the surface of the stem grow. That is a nodal region that will grow of some of the area-like structure are commonly called as still root ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ select the mismatched pair. The mismatched pair ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that all belong to the dicot family. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಂಗೇಮಿಯಾ ಪಿನೆಟಾ ಇರಬಹುದು, ಕುಕನಟಾ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಮೆಚೆಲಿ ಚಂಪಕ ಇರಬಹುದು, ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಮೇತ that are belong to the ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next, fibrous root system. All the monocot plant like grass family ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ grass family or poaceae family ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ grass ಮತ್ತೆ ಈ poaceae family ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ monocot root system. Facilitated root that is a curcuma ಅಂತ ಹೇಳಿ facilitated roots ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಸಮೇತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಟ್ that is curcuma ಅಂತ ಹೇಳಿ curcuma lana ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಸಿಲೇಟ್ curcuma lana ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಸಮೇತ that belong to the dicot family. Next, still root are commonly found in the sugarcane. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ sugarcane ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ that are present in a sugarcane, that is presence of the still root ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is a mismatch in all three are correct. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Next, second question, edible root are found in. edible root ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ರೂಟ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಫ್ರೂಟ್, ಫ್ಲೆಶಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟರ್ನಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೆಶಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲೆಶಿ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೆಶಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಫ್ಲೆಶಿ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಡಿಬಲ್ root are found in rice, wheat, potato, sweet potato. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಡಿಬಲ್ ರೂಟ್, ಎಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಡಿಬಲ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ wheat, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ potato, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸ್ವೀಟ್ potato. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಬಲ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೀಟ್ ಇದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೀಟ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎ ರೂಟ್. ವೀಟ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಟ್ಯಾಟೋ is underground modified stem. Potato is an underground modified stem. They are consist of a
eyes and nodal region. They are presence of the eyes and nodal region. Especially ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, especially ನಾವು ರೂಟ್ ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಗೆಣಸು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೆಣಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ರೂಟ್. ನಾವು ಗೆಣಸುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಗೆಣಸು ಕಾಮನ್ ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ದ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಡಿಬಲ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ರೈಸ್, wheat, potato and sweet potato. Option D is a right answer. That is a sweet potato ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Option D is a right answer. Next we go for third question. Select the group of plants. Select the group of plants that possess stilt root. Select the group of plants which have that possess the stilt root ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಜಿಯಾ ಮೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್, ರೈಜೋಫೋರಾ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಪೆಂಡನಸ್ ಇದೆ, ಪೆಂಡನಸ್ ಒಡೆಯಾಂಡ್ರಸಸ್, ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ, ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್, ಹೆಡ್ರಲ್ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲಿಸಿಸ್, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್. ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು. ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾವು ಮೊನೊಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಫೌಂಡ್ ಎನಿ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ in between the nodal region of a stem, in between the nodal region of a stem, the presence of stilt root ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ, select the group of plants, select the group of plants that possess stilt root ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಜಿಯಾ ಮೇಸ್. ಜಿಯಾ ಮೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜಿಯಾ ಮೇಸ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಜಿಯಾ ಮೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್. ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್, ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅವಿಸಿನಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೂ ಸಮೇತ ಏನಿದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ, ಪೆಂಡನಸ್ ಒರಾಂಡಸಸ್. ಪೆಂಡನಸ್ ಒರಾಂಡಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಪೆಂಡನಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಈ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲಿಸ್, ನಾವೇನು ಆಲದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈಕಸ್ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲದ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೈಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೈಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ, ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಎಡಿರಾ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಸಮೇತ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೈಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲಿಸ್, ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಇವು ಸಮೇತ ಡೈಕಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ, ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾ ಮೇಸ್. ಜಿಯಾ ಮೇಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಜೋಫೋರಾ ಮಂಗಲ್, ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ will shows stilt root. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is a right answer. Next we go for option that is question 4. Unbranched, erect, unbranched, erect, cylindrical stone axis with distinct nodes and internodes and with joined appearance is called runner, sucker, culum, culex. Option question ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. It is an unbranched, it is an unbranched, erect ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. Unbranched ಅಂದ್ರೆ do not have any branches, that is an erect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Stem is an erect, aerial, branch, cylindrical, woody ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಸ್ಟೆಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್, ಎರೆಕ್ಟ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್,
stout axis with distinct nodes and internodes region, with the distinct of the nodal region and internodal region, and joined in the appearance is commonly called as, that is ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ನೋಡ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸ್ಟೌಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೌಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀಜನ್ ನಾವು ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರನ್ನರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ, ರೂಟ್ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂಡಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವುಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. Cudax is a woody plant that all belong to the lianas ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. lianas ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಗುಂಪು. that is a woody climbers ನಾವು lianas ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ lianas belong to Cudax ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right answer. Culum is the right answer. Make it be right. Next we go for the fifth question. Dash are the green stems. Dash of the green stem of limited growth. Dash of the green stem that are the limited growth which are taken over the function of photosynthesis from leaves. Leaves in the photosynthesis ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವ ತರ ಇದಪ್ಪ? Dash are the green stems of limited growth which are taken over the function of photosynthesis from leaves ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ phyllodes, cladodes, phyllodes, stem thorns. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ phyllodes ಅಂದ್ರೆ a green flat leaves that shows the photosynthesis. A green flat leaf-like structure that presents the photosynthesis are commonly called as phyllodes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಾಡೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it is very important, that is cylindrical structure that have a limited growth, that is a stem, it is modified for the photosynthesis. stem ಏನಾರ modified ಆದ್ರೆ photosynthesis ಗೆ ಕ್ಲಾಡೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. stem it is meant for photosynthesis. stem is meant for modification of photosynthesis are commonly called as cladodes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ phyllodes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ phyllodes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೆಮ್ ಥಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಥಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರೆಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಟ್ರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೇಶಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇರುವಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಈ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥಾರ್ನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಕ್ಲಾಡೋಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಲೀಫ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲೋ ಕ್ಲಾಡೋಡ್, ಕ್ಲಾಡೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಡೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ which are taken over the function of photosynthesis from leaves ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. that is a cladode ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. cladode is a stem modification. it is mainly meant for the photosynthetic activities. we go and find any cladode. ಈ cladode is meant for the photosynthetic activities ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, stem modification. next we go for the sixth question. in bougainvillea ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. bougainvillea ನಾವು ಪೇಪರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹೂವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪೇಪರ್ ಹೂವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ bougainvillea. ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇಪರ್ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಹೂವು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ bougainvillea ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that belong to the family Nyctaginaceae. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರುತ್ತಂದ್ರೆ that belong to the family Nyctaginaceae ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ weak stem arise up is support for climbing to it with the help of curved thorns. Such plants are called as dash ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಹುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ದೇ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದೇ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಾಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೀಜನ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಾಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಫ್ ಸೆಟ್ that are commonly we find in a pistia plant. We found in a pistia plant. It is a hydrophytic plant. Pistia is a hydrophytic plant that is a consideration of the offset ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸ್ಕ್ರಾಂಬರ್ಸ್ are the climbing plant that are commonly belong to the Rosaceae family, that is are commonly called as prickles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರಾಂಬರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬೋಗನ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಇನ್ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ, ರೈಸ್ ಅಪ್ is support by clinging a swollen portion of clinging to it with the help of curved thorns. Curved thorns ಅಂದ್ರೆ in ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರೋ thorns ನಾವು curved thorns ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Curved thorns. Such plant are commonly called as scramblers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is a weak stem that arises around the bougainvillea plant with a wrinkled ಅಂದ್ರೆ rounded prickles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is only for the supporting of the plant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸಹಿತ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಂಬ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ represent the edible swollen portion of Allium cepa. ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಗಳು ಸಮೇತ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೋಲನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಏಲಿಯಂ ಸೀಪಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪೈಸಮ್ ಸಡೈವಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಎಡಿಬಲ್ ಸೋಲನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಏಲಿಯಂ ಸೀಪಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ನೋಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ನಾವು ಏಲಿಯಂ ಸೀಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಲಿಯಂ ಸೀಪಾ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೀಫ್ ಸೋಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೀಫ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸೋಲರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಡಿಬಲ್ ಸೋಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏಲಿಯಂ ಸೀಪಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಶೀತಿ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಬಿಚ್ಚಿದಂಗೆಲ್ಲ ಲೀಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೀತಿ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 8th question, which one of the following is an incorrect pair ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. which one of the following is incorrect pair ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Phyllocladode is an correct ಆಗಿದೆ, that is an Opuntia. It is a green flat leaf-like structure. It is a green flat leaf-like structure. It is meant for photosynthesis, that is commonly called as Phyllocladode ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಡೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ಕಸ್, ಇದು ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಿಲ್ಲೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೆಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್
ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಿಲ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we go for ninth question. In some dash the leaf base may become swollen and it is called as jams. Dash ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. monocot, sheathing leaf base, legumes, pulvinus, legumes, sheathing leaf base, monocot, pulvinus. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? in some of the legumes, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. in some of the legumes the leaf base may be swollen and it is called as pulvinus. ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಲನ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೋಲನ್ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ವೈನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಲ್ವೈನಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್. ಮೊನಾಕಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶೀತಿ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಶೀತಿ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಲಿಯನ್ ಸೀಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಫಿ ಶೀಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. legumes that is a leguminous plant, that is an leaf base becomes the swollen ಆಗಿರುತ್ತೆ because they are the presence of the pulvinous leaf base ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. legumes sheathing leaf base ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. monocot pulvinus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. legumes with pulvinus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Parkinsonia is a good example of phyllocladod parachute mechanism, phylloid winged fruits. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಯಾ is a phylloid modification ಅಂತ. leaf modification ಗೆ phylloid modification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is the best example for Parkinsonia is a phylloid modification. ನಮಗೆ phyllocarod ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. parachute mechanism, that is a winged fruits ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. parachute mechanism ಅಂದ್ರೆ that is a type of pollination occurring some of the winged fruits ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ parachute mechanism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ some of the ನಾವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ keel petal, winged petal, star Pepalaceous corolla ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಮೇತ we find out the parachute mechanism. winged fruits ಅಂದ್ರೆ they are fruits ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, they are winged fruits. ಅಂದ್ರೆ wings ತರ ಇರ್ತಾವ fruits ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ disperse mechanism ಗೆ pollination ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವಂದ್ರೆ winged fruits ಅಂತ ಸಮೇತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. next we go for 11th question. which of the following represent the functions of veins in the leaves? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರಂತ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಲೀಫ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವೇನ್ ಅಂಡ್ ವೇನ್ಲೆಸ್ ವೇನ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, they are very important. It acts as a mechanical support ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and also that is a transport of minerals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಾಟರ್ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸಮೇತ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೇನ್ it is important function for the transport of the water and minerals. next mechanical support. leaf ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಲೀಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಲೀಫಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇನ್ ಮತ್ತೆ ವೇನ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದು ಸಮೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಏನು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೆಲಸನ ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೇನ್ಸ್ ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇನ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್
ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಮೇತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಮೇತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ವೇನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we go for 12th question. Which of the following kinds venation is present in banana? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಲೀಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತರ ಒಂದೊಂದು ಲೀಫ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೀಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವೆನೇಷನ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್. ಅದರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬನಾನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್, ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಲ್ಟಿಕಾಸ್ಟೇಟ್. ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿಕಾಸ್ಟೇಟ್. Parallel unicaustate is a right answer for the 12. Option C is a right answer. Next, dash inflorescence. Dash inflorescence is a compact spike-like inflorescence with a small unisexual flower. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೈಮೋಸ್, ರೆಸಿಮೋಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೈಕ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ with small unisexual flower. is a option A spike, corium, catkin, umbel. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೋರಿಯಂ ಬರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬೆಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಬೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋರಿಯಾಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋರಿಯಂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ inflorescence. Unisexual flowers is a small plant. Next, we go for 14th question. In a flower, a margin of an thalamus grow upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. Hypogynous, perigynous, epigynous, both B and C. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಸಂತಿಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಸ್ಟಾಮನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sterile stamens are commonly called as staminodes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The stamens attached to the petals, epipetalous. ಯಾವ stamens petals ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವಕ್ಕೆ epipetalous ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Stamens are attached to the petals are commonly called as epipetalous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೀ stamens ಇದ್ರೆ polyandrous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ synandrous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ polyandrous, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ polyandrous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. synandrous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ರೆ polyandrous. Stamens are attached to the perianth are called as ಏನಂತಾನೆ ಎಪಿಸೆಫಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಪಿಸೆಫಲಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಟೆಪಲ್ಸ್ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಪ್ಪ, ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇನಿಕ್ಸ್ ಕರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ
ಸ್ಟೆರಲ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಮಿನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಎಪಿಪೆಟಲಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. Next, we go for the 16th question. In a dash placentation, a monocarpillary ovary, bears a single longitudinal ovules along the junction of two fused margins. That is an axial placentation, parietal placentation, free central placentation, marginal placentation. ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ monocarpillary ovary bears single longitudinal ovules along the junction of the fused margins. is the best example ಅಂದ್ರೆ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈಮಮ್, ನಮ್ಮ ಬಟಾಣಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬಟಾಣಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. that all are belong to the marginal placentation. along with the margin the two seeds or two carpels will be fused. ಅದಕ್ಕೆ marginal placentation. option D is the right answer ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next we go for the 17th question. In a dash estivation, sepals or petals. In a whorl just touch one another at the margins without overlapping if found in. That is an valvate estivation, keratosis. B option is the valvate hibiscus. C is the twisted keratosis. D is the twisted hibiscus ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. in dash estivation sepal or petal in a whorl, just touch one another at the margins overlap ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ full fuse ಆಗಿರಲ್ಲ, full ಇದ್ರಾಗಿರಲ್ಲ, only they are overlapping with the margins overlapping without overlapping with found in. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ overlapping ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ valvate estivation, sepals or petals, whorls just touch one another. valvate estivation ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ sepals petals ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಇದು? ನಿಮ್ಮ valvate estivation ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ Calotropis procera ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Calotropis gigantea ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ Calotropis procera, Calotropis gigantea. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, valvate estivation ಇಂದ Calotropis is the right answer. is a right answer. Next we go for 18th question. Syngenesious condition of a stamens is mainly found in. Syngenesious antharan ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Asteraceae ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಡಾಕ್ಸ್ Syngenesious anther ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Anther will be fused that form into a pappus like structure. The anther will be fused that form into a pappus like structure are commonly called as Syngenesious anther ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That belong to the Asteraceae family, sunflower family ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Syngenesious condition of stamens is found in mainly Asteraceae, Liliaceae, Cruciferaceae, Malvaceae. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Asteraceae belongs to sunflower family, Liliaceae belongs to onion family, Cruciferaceae belongs to Brassicaceae family, Malvaceae family belongs to hibiscus. ನಾವು Syngenesious anther ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, that is a sunflower family, that is belong to the Asteraceae. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is a right answer. Next we go for 19th question. Monothecous condition of stamens, that is presence of single anther lobe is a characteristic family of it is a characteristic family of an belong to the Cucurbitaceae, Malvaceae,
Astraceae, Brassicaceae. All the single carpels ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವ monotheous condition ಏನು ಬರ್ತವ that all are belong to the group Malvaceae ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next we go for 28th question. 28th question. Edible part of an apple and pear. Edible part of an apple and pear. Apple ಮತ್ತೆ pear ಒಳಗೆ edible part ಯಾವುದು ತಿಂತೀವಪ್ಪ? ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಮೆಸೋಕಾರ್ಪ್, ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್, ಥೆಲಾಮಸ್. ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್, ಅದರೊಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೆಸೋಕಾರ್ಪ್, ಅದರೊಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಪಿಕಾರ್ಪ್, ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್, ಮೆಸೋಕಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೆಲಾಮಸ್ ರೀಜನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥೆಲಾಮಸ್ ರೀಜನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ endospermic seeds. Endospermic seed are found in endospermic seed are found in barley, castor, both A and B, pea. Endospermic seeds ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಯಿಲ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೇತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಔಡ್ಲಾ, ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿ ಯಾವ ತರಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಾರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಬಾರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ದಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Next we go for 22nd question. Cereals, castor and coconut possess dash type of seeds. That is an endospermic seeds, zoospermic seeds, non-albuminous seeds, none of these. Now cereals na tagondu sameta you take any cereals and also we take any castor and also coconut, that all these seeds are endospermic in nature. All these seeds they are produced endosperm. ಅದಕ್ಕೆ endospermic seeds is a right answer. Option A is a right answer ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next 23rd question. In albuminous seeds food is stored in dash and is in exogenous seeds the food are stored in what? ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಬಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಲ್ಬಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಯಾವೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಮೇತ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಟಿಲಿಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕಾರ್ಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಲ್ಬಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಾರ್ಟಿಲಿಡನ್ಸ್. albuminous seeds that all are stored in that is an endosperm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ is a right answer. Next we go for the 24th question. Marginal placentation. Marginal placentation is generally found in which family ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ marginal placentation is generally found in dash family ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕುಕರ್ಬಿಟೇಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಸಿಕೇಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮೇತ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಡ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓವಿಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತವೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓವರಿ ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ marginal presentation are commonly they are present in a leguminous family ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next we go for 25th question. It is a very important question at the point of floral diagram. Now floral diagram ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ
ಹೇಳಿದ್ರೆ persistent calyx. Persistent calyx is a character of a plant belong to the family. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ persistent calyx ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾವೇನು ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ, ಎಲ್ಲಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೊಲನೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಮೇತ ಅದೇ ತರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಮೇತ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸಿನ ತೊಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೊಲನೇಸಿ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಸೊಲನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ ಸಮೇತ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಮೇತ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೊಲನೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in 26th question, which plant part is modified into pitcher plant? Which modified in 26th question ಕೇಳಿದಾನೆ which plant part is modified into pitcher plant? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಎ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸ್ಟೆಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಫ್ಲವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರೀತಾರೆ? ಲೀಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next we go for 27th question. Spines present on the aerocells of Opuntia represent ಏನಪ್ಪಾ? ಈಗ ಒಂದು Opuntia plant ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ take any Opuntia plant. We take any Opuntia plant. Question ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Spines present on the aerocells of Opuntia represent the stem represent ಮಾಡುತ್ತಾ, leaves represent ಮಾಡುತ್ತಾ, bud represent ಮಾಡುತ್ತಾ, phyllodes represent ಮಾಡುತ್ತಾ? Opuntia ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ? ಸ್ಪೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಲೀವ್ಸ್. ನಾವು Opuntia ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೈನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಪೈನ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀವ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ an example of corn? Which of the following is not an example of corn ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕೊಲೊಕೇಶಿಯಾ, ಫ್ರೀಸಿಯಾ, ಕ್ರಾಕಸ್, ಜಿಂಜಿಬರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ಕ್ರಾಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಸಿಯಾ, ಕೊಲೊಕೇಶಿಯಾ ಈ ಮೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಜಿಂಜರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we go for 29th question. Parallel venation is a characteristic of monocot. Parallel venation is a characteristic of monocot. Which of the following is an exemption
of to this generalization. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಕೊಲಫಿಶಿಯಾ, ಅಲೋಕೇಶಿಯಾ, all of these. ಯಾವ ಸಮೇತ it is not an example for the parallel relation. It is all of these. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ parallel relation ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. Next we go for 30th question. A simple leaf can be differentiated from the pinnae of a compound leaf on the basis of or presence or absence of. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ನೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೆಮನಾ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬಡ್ಸ್ is mainly based on the axillary bud ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಪಿನ್ನೆ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅದರ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. On presence of the axillary bud is a right answer. That is an option C is the right answer. Next, remaining 30 question is solved in a home assignment. Thank you.